हमदर्दी इस शब्द तो तुसी सारे जानू हो। साडा अज का विषय भी इसे नाल रिलेटेड है एंपैथी। हमदर्दी की हुंदी है सिंपैथी। जदों असी दूसरे दे दुख नूं अपना दुख समझते हाँ, जदों असी दूसरे नाल एक अजिही भावना रखते हाँ कि जिथे असी उसके दुख तकलीफ नूं महसूस करते हाँ, असी ये सोचते हाँ कि ये बुरे दौर विचों गुजर रहा है, इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या ये परेशान है या ये बीमार है। आम तौर पर आप कहते हैं ना कि मैनूं उस नाल बहुत हमदर्दी है। उत्थे असी दूजे दे दुख नूं समझते हाँ, थोड़ा जिहा महसूस करते हैं। एंपैथी सिंपैथी तो एक कदम अगे है। एंपैथी की है? अपने आप नूं उस व्यक्ति दे हालात विच रख के महसूस करना कि उसनूं किंज महसूस होता है। इमोशंस, भावनावां, फीलिंग्स, जिवें कि तुसी अक्सर एक टर्म यूज करते हो कि अज मैं इमोशनली अपसैट हाँ, या मैनूं मेरा इमोशनल बैलेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये वर्ड आपां आम यूज करते हैं, पर की आपां समझते हैं कि भावनावां की हुंदियां हन। इमोशंस एक रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है जिहड़ा कि न्यूरोलॉजिकल है, साडे दिमाग दा रिएक्शन है जो साडे बिहेवियर दे विच आउंदा है। कुछ बेसिक कोर इमोशंस हैं, जिवें सब तो पहली है फियर, डर, प्यार, लव, गुस्सा, एंगर, हेट्रेड, नफरत, अटैचमेंट। इस तरह दी अलग अलग बहुत सारिया भावनावां हैं, बहुत सारिया फीलिंग्स हैं जो साडी रोजाना जिंदगी दे विच असी जिन्हां नूं एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हां दे विचों दी असी गुजरते हैं। हर व्यक्ति भावनात्मक तौर ते मजबूत नहीं हुंदा, पर भावनावां हर व्यक्ति दे विच हुंदियां हन। तुसी अपने रोजाना जीवन दे विच देखो कि कितनी बार तुसी इन्हां सारिया फीलिंग्स दे विचों निकलते हो। कहंदे ने अ मैन कैन नेवर बी न्यूट्रल, he can be either positive or negative in terms of emotions। जे आप कहिए कि मैं किसी लिए कुछ भी महसूस नहीं करता, ये नहीं हुंदा। असी या किसी नूं पसंद करते हाँ या ना पसंद करते हाँ, या किसी नूं चंगा समझते हाँ या माड़ा समझते हाँ, या किसी नूं प्यार करते हाँ या किसी नूं नफरत करते हाँ, किसी चीज़ तो डरते हाँ या किसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं डरते। डाउट, एंगर, क्राई, फियर, सरप्राइज, लव, रिग्रेट, डर जिहड़ी है वो सब तो इंपॉर्टेंट और सब तो मेन जिहड़ी इमोशन है। साडा बिहेवियर डर दे नाल बिल्कुल बदल जाता है। किसी भी इमोशन के तहत साडा बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। जदों असीं किसी चीज़ तो डरते हैं तो साडा बिहेवियर, साडा टोटल सिस्टम जिहड़ा है, साडा रिएक्शन है बॉडी का, वो बिल्कुल बदल जाता है। एकदम आप जा रहे हैं, अपने सामने एक सप आ गया, एक सकपकाहट हो जाती है साडे विच। असी कुछ मोमेंट्स लिए स्टिल हो जाते हैं, जिथे खड़े हैं उत्थे खड़े रह जाते हैं, और फिर एकदम फाइट और फ्लाइट के मोड जा जाते हैं, भज जाते हैं उत्थों। जे असीं सड़क ते जा रहे हैं, कोई छोटा जिहा डॉगी आ जाता है, तो साडा रिएक्शन जिहड़ा है वो डिफरेंट होंदा है हर एक दा। इमोशंस हर एक दियां डिफरेंट ने, रिएक्शंस हर एक दे डिफरेंट ने। असीं अपने इमोशंस दे गुलाम हाँ, असीं जो भी हाँ अपनिया इमोशंस करके हाँ। जिस व्यक्ति नूं अपनिया इमोशंस ते कंट्रोल करना आउंदा है, वो जिंदगी दे विच कामयाब हो जाता है, और जो इन्हां दा गुलाम बन जाता है वो जिंदगी दे विच किते नहीं पहुंच पाता। क्योंकि बड़ा जरूरी है अपने बिहेवियर नूं बैलेंस्ड रखण लई कि असीं इन्हां इमोशंस ते काबू पा सकीए। ये काबू बहुत ही जरूरी है। साडा रिएक्शन की हुंदा है किसी समय, उस नाल साडी सारी जिंदगी बदल जाती है। मान लो तुसीं किसी नूं नापसंद करते हो, पर की ये जरूरी है कि असीं जिथे भी वो बंदा सानूं मिले
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਇਮੋਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ 6 ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 9 ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚੇ ਨੇ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਥਿਉਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਥਿਉਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘਟਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਲੜਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਤੁਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬੇਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਲਾਓਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੁਬੋਲ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨਸ ਹਨ ਜੀਣ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨਸ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਭੰਗੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੱਚੀ-ਪੁੜੀ ਡਾਂਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹੂ, ਬੈਂਬੂ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘੂਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਫਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਖਰੇਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਪਾਈਏ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਬਲੂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹਨ, ਕੁਝ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 10 ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਏ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਵੀਟਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਰਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਘਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਡੈਫ ਡੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। मैं हमेशा दिव्यांग लोगों की सहायता करांगी। So empathy is a very important part of life, especially in medical situations, especially in like psychological situations ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਮਪੈਥੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਮਦਰਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਮਪੈਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਐਮਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਮਪੈਥੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। So empathy means when we put ourselves in the situation of others and realize and feel what they are going through. So empathy ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।